मोदी ने 3 कानून बना के शेर के जवाड़ियां 'च हत्थ पा लिया तो शेर ने जवाड़े घुट ले। हुण मोदी तो हत्थ छडाया नहीं जाता तो शेर छड्डदे नहीं। वोटां हुण आ गईयां तो चलो 5-7 दिन भुक्खी भक्की मिलूगी, शराब मिलूगी पीण नूं रजमी। इउं लगदा सी कि आप आई के आई। अमरिंदर नूं जिताउण दा, कांग्रेस नूं जिताउण दा अकालियां दा रोल है। साडा मुल्क गरीब नहीं है, साडा मुल्क गरीबां दा मुल्क है। भगत सिंह होरां दा सुपना सी कि जदों तक मनुख दे हत्थों मनुख दी लुੱਟ ते एक कौम दे हत्थों कौम दी लुੱਟ नहीं हुंदी खत्म, उस नूं आज़ादी नहीं मन्निया जा सकदा। अंग्रेज़ साम्राज के जाने तो बाद असी ये नहीं कह सकते कि साडा मुल्क आज़ाद होया। ठीक है जी। शहीद आज़म भगत सिंह ने बड़े फ्रैंकली ये गल कही सी कि ये जिहड़ी कांग्रेस जमात है ये अंग्रेज़ों नाल समझौता करूगी और धन कबीरां दी सरकार आऊगी। ठीक है। गल उही हुई, उन्हां दे सुपने पूरे नहीं होए। भगत सिंह होरां दा सुपना सी कि जदों तक मनुख दे हत्थों मनुख दी लुੱਟ ते एक कौम दे हत्थों कौम दी लुੱਟ नहीं हुंदी खत्म, उस नूं आज़ादी नहीं मन्निया जा सकदा। उस आज़ादी लई उन्हां ने ता उम्र लड़न दा संकल्प लिया सी कि साडी लड़ाई उदों तक जारी रहूगी जदों तक एक मनुख दे हत्थों मनुख दी लुੱਟ ते एक कौम दे हत्थों कौम दी लुੱਟ खत्म नहीं हो जाती। ये संकल्प जो भगत सिंह होरां दा सी वो 23 साल की उम्र च शहीद हो गए, लेकिन वो एक सुपना साडे हत्थां ते धर गए कि भाई तुसीं इहो जिहा समाज लियाउणा है जिहड़ा साडे सुपने दा समाज सी। उहदे वास्ते उदों तो लड़ाई चल रही है। जानी जे लहरां दा जिक्र किया जाए, नामधारी लहर चली, बाबर अकाली लहर चली, गदर पार्टी की लहर चली, अकाली लहर चली, कांग्रेस लहर भी चली, नौजवान भारत सभावां दीयां लहरां चलियां जां होर राजनीतिक लहरां चलियां ਜਿਹੜੀਆਂ मार्क्सवादी विचारधारा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, माओवादी विचारधारा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, लेकिन वो ਜਿਹੜੇ सुपने सी वो पूरे नहीं होए। सुपना साडा यही है कि बराबरता का समाज होवे। वो बराबरी का समाज सिरजण वास्ते ਜਿਹੜੀ लगातार यतन हो रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ वेशभूषा, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, मैं कला MLA नहीं हाँ, मैं होर भी बहुत कुछ हाँ तो मैं तुहानू बहुत छेती सीधे कर दूँगा, तुसी चले जाओ जे जाना तो इत्थों नहीं। मैं तो वह मुंडा आशीष मिश्रा उस दे अपने बाप दे फुल्लां दे बचनां दे उत्ते फुੱਲ चढ़ाउंदा है तो वह साडे शहीद करदा है किन्ने किसानां नूं। ते मैं एक सवाल जरूर लेना चाहूँगा। जी जी, तुसीं दस्सिया कि तुसीं आख्या कि आज़ाद होने नूं बड़ा टाइम हो गया पर आपां आज़ाद नहीं। इत्थे घाट किहदी मंनदे हो? साडीआं सरकारां दी मंनदे हो कि असीं आज़ाद जरूर हो गए उन्हां अंग्रेज़ां तों, पर हाले तक भी आज़ादी दा निग जिहड़ा क्यों नहीं मंनदे? आज़ादी दा मतलब ये हुंदा है कि जद तक तुसीं बराबरता नहीं लिआउंदे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਫੂਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।
ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪ ਗਿਆ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹੈ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ 2 ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀ ਭਾਜਪਾ ਛਾਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪ ਨੂਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੱਲ ਹੈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 82ਵਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਦੇ 30 ਮੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਖਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੋ 5-7 ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਭੱਖੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੂਗੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਹੈ, MLA ਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਹਤਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਤਾ, ਜੇ ਦੇਤਾ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ 500 ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਵੇਚਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਐਤਕੀ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਆਈ ਕੇ ਆਈ।
ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਲਾਂਛਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਸੱਚਿਓ ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਵੀ 1970 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨੋ ਉੱਠੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਉੱਠੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉੱਠੇ ਲੋਕ, ਜਾਗੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭੱਜਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਲੀਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1992 ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਣਗੇ, ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਗਲਾਸ ਧੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂੜੇ ਚਮੇਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਜਾਇਓ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਵਾੜੇ ਘੁੱਟ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ।